के वादियां ते चौथी बड़ी खबर दिन दी उसका रुख करांगे। एक खबर जुड़ी हुई है ड्रोन्स की एक्टिविटी दे नाल ते इस दे उत्ते एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, उसका हुण जिक्र करांगे। चौथी बड़ी खबर, क्योंकि सरहद के उत्ते लगातार ड्रोन की एक्टिविटी देखने को मिलती है। 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर कर दिते गए ने। बीएसएफ दे वल्लों एक जिहड़ी साफ तौर ते जानकारी दी गई और बॉर्डर के उत्ते ड्रोन देखने के उत्ते फौरन एक्शन लिया जाता है। सरहद पार तो तस्करी रोकने के लिए हमेशा कोशिश रहिंदी है। ये ड्रोन एक्टिविटी के उत्ते बीएसएफ का एक बयान है और 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए हैं। काबिल गौर है कि इन्हां दे विच एक ड्रोन तो अजिहा भी सी जिसनूं हैलीकॉप्टर ड्रोन कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा ड्रोन सी जिस दे जरिए काफी मात्रा दे विच काफी भार ड्रोन चुकण की समर्था रखता है। इस करके भी ये जरूर अहम हो जाता है कि किस तरीके दे नाल हुण अगे ड्रोन एक्टिविटी के उत्ते रोक लगाई जाएगी। सुनते हैं कि कुछ कह रहे हैं बीएसएफ के डीजी। स्पेशल डीजी हैं, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और कई चीज़ों पर हमने बातचीत की है। सर, सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहेंगे जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं 21 से लेकर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ड्रोन एक्टिविटीज जो हैं वो बड़ी हैं, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसमें कमी और किस तरह से जो आप लोगों की चलती है एक्टिविटीज़ वहाँ पर वो किस तरह से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहे सरफेस या चाहे एरियल किस रूट से भी स्मगलिंग का प्रयास होता है या इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास होता है, इनको रोकने के लिए हरदम प्रयासरत है। जो आप कह रहे हैं, आपके प्रश्न पर आऊं तो फिर जब टेक्नोलॉजी का कभी कभी दुरुपयोग करके कुछ लोग नए नए टेक्निक्स ढूंढते हैं, उसी की कड़ी में पिछले 2-3 साल में ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स होती रही हैं। ये तो सर, इसके साथ साथ जैसे आपने बताया, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने की अगर हम बात करें कई क्वांटिटी में जो ड्रोन हैं या असाइनमेंट्स हैं वो जो है रिकवर की गई हैं, लेकिन जो बैठे हैं जो मास्टरमाइंड्स हैं उन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते, कई बार गिरफ्तारियां नहीं हो पाती। लेकिन आपने बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि 11 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से वो पूरी एक्टिविटी को देर रात ही इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसको अंजाम देते हैं, तो उसमें किस तरह से टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है? देखिए, जो मैंने कहा था कि जब एक तो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है ड्रोन्स का, इमीडिएट रेस्पॉन्स की हम बात कहें तो फिर ड्रोन जब अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसी टाइम पर हम अच्छी तरह डिटेक्ट करें, ह्यूमन इंस्टिंक्ट से भी, साथ साथ टेक्नोलॉजी के सहारे से भी, तो इसके खिलाफ एक्शन करना, तो फायरिंग वगैरह करना, बाकी जो जामिंग वगैरह करना, इस प्रकार का होता है कि कई सारे अटेम्प्ट्स तो फेल वैसे भी हो जाते हैं। तो फिर कुछ अटेम्प्ट्स अगर सक्सेसफुल, अगर उनके इसके कंसाइनमेंट गिराने पे सफल होते हैं तो पीछे डेप्थ में कवर करके जो उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए आने वाला जो शख्स होता है उसको गिरफ्तारी के साथ होता है। जब गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ करके कुछ पूरा गैंग का पकड़ने का भी कोशिश होता है। तो इस प्रकार का कई सारे लेयर्स में एफर्ट होता है कि अभी मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 हफ्ते में 4 ड्रोन्स ऐसे गिराए गए हैं। तो ड्रोन लगातार इस समय बड़ी चुनौती बने हुए ने कि जेकर ड्रोन पाकिस्तान वाले पासे तो उड़ान भर के भारत वाले पासे आउंदे ने ते चिंता है। इस दे विच नशा आउंदा है, इस दे विच हथियार आउंदे ने, यानी देश के खिलाफ रची जा रही साजिश का समान आउंदा है। ते बीएसएफ मुस्तैद है इन्हां कोशिशां नूं नाकाम करने लई। अगे वधदे दिन दी तीजी बड़ी खबर दा रुख करांगे और बड़ी खबर जुड़ी हुई है नर्स कतल मामले दे विच। जी हां, और बड़ी खबर स्क्रीन दे उत्ते आएगी। तीजी बड़ी खबर है, नर्स कतल मामले दे विच इस समय एक बड़ा खुलासा होया है। बर्खास्त एएसआई नूं नामजद कर दिता गया है। बर्खास्त एएसआई ने ही कतल किया सी नर्स दा, उसदे उत्ते इल्जाम लग रहे ने और इन्हां इल्जामां दे विचाले तुहानूं दस दईए कि एएसआई जो सी उसनूं बर्खास्त किया गया ते हुण उसदे उत्ते परचा भी हो गया, नामजद उसनूं कर दिता गया है जो कतल दी एफआईआर हुई सी। और पुलिस ने बर्खास्त एएसआई रशप्रीत नूं नामजद किया। परिवार सने फिलहाल एएसआई रशप्रीत सिंह फरार है। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए कई टीमां लगियां हुई ने। काबिले गौर है कि एक नर्स का कतल कर दिता गया सी। ये नर्स पहला एक प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच मैक्स दे विच काम कर रही सी ते उस तो बाद ये चंडीगढ़ के एक जिंदल हॉस्पिटल दे विच करीब 15-20 दिन पहला ही इसने ड्यूटी ज्वाइन की सी। इसका कतल कर दिता गया। लाश मिलती है, पुलिस के हथ क्लू कुछ भी नहीं सी, पर एक सीसीटीवी हथ दे विच लगी जिस दे विच एक एक्टिवा के उत्ते शख्स के वल्लों लाश नूं रखिया होया इस तरीके नाल उस तस्वीरां दे विच नजर आया सी। खैर, पुलिस जांच करती रही ते
एएसआई तक ही पहुंच गई। एएसआई रशप्रीत ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਔਰ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਐਚਐਸ ਬਲ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੁਹਾਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਐਚਐਸ ਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸ ਦਾ ਆਖਿਰ ਮਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 86 ਚੌ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਏਐਸਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 86 ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਤੇ ਟਾਵਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਮੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਨਰਸ ਦੇ? देखो गौरव, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 86 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਰਸ਼ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ASI ਹੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ।